ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرما کر اس کو مختلف رشتوں میں پیرو دیا ہے۔ کسی کو تو ماں کی اونچی نسبت عطا فرمائی ہے، کسی کو باپ کا اعلیٰ رتبہ نصیب فرمایا ہے، کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت سے نوازا ہے، تو کسی کو بہن اور بھائی کے پاکیزہ بندھن سے نوازا ہے، اور ان کے کچھ حقوق اور آداب بھی متعین فرما دیے ہیں کہ جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ لیکن ان رشتوں میں اگر ماں باپ کے حقوق کی بات کی جائے تو ماں باپ ایسا اکلوتا رشتہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے حق کے فوراً بعد درشایا اور جتایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک فیصلہ ہے جو بالکل واضح ہو چکا ہے اور یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے۔ سب سے پہلا فیصلہ کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل فیصلہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ لمیٹیشن کراس کر کے کہیں بندگی کے لیے تم اپنی پیشانی جھکانے کا فیصلہ کرو گے یا ارادہ کرو گے تو فوراً تم اسلام کے دائرے سے نکل کر شرک کی وادی میں داخل ہو جاؤ گے۔ پہلا حق، اس کے بعد میں سب سے پہلا جو حق اپنے حق کے بعد متصلاً بیان فرمایا وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے انسان میں نے تجھے اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کا حکم دے دیا اور فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس سے تم بال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہارے والدین دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ کر انسان کا مزاج چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بچپن کا مزاج رہتا ہے وہ بڑھاپے میں عود کر آتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ اب کبھی یہ ہوتا کہ انہوں نے ایک چیز کا تقاضا کیا، آپ نے اس چیز کو ان کے سامنے پیش کر دیا، اب ان کا ذہن اس چیز کو فراموش کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا یا نہ ہوا، تو وہ دوبارہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب انسان اس مطالبے کی ادائیگی کے لیے آمادہ تو ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا چیب اجبی ہونے کے ساتھ ساتھ جب 2 سے 3 سے 4 مرتبہ وہ اس چیز کی پیشکش کرتے اور مطالبہ کرتے ہیں تو انسان ان کو دھنک کر جواب دے دیتا ہے۔ تلخی اور ترشی کے ساتھ میں انسان اپنی زبان سے نازیبا کلمات نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اگر وہ عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچ جائے تو ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف تک بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اف حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ یہ سب سے ادنا ترین کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مینشن کیا ہے۔ اگر اس سے چھوٹے جملے کی گنجائش ہوتی ہماری زبان کے اندر، اس کو کس طرح کہا جائے گا کہ اگر ہم سے والدین نے مطالبہ کیا، ہم کیا کرتے ہیں، اب اپنے بزی پن کا اظہار کرتے ہوئے جھٹک دینا، ان کی بات کو سنا انسنا کر دینا کہ یار بار بار تم ایک ہی بات کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس سے چھوٹا کوئی کلمہ اور جملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس مینشن فرما دیتے، لیکن یہ سب سے آخری جملہ ہے کہ انسان اپنی ناراضگی درشانے کے لیے اس جملے کا اظہار کرتا ہے، یار بار بار اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس بات تک کی بھی گنجائش نہیں ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑک بھی نہیں سکتے ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی اپنے والدین ماں باپ سے بات چیت کرنے کے لیے زبان کو حرکت دو، اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، جنبش دو، ہمیشہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اگر کر سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ بات کرنا، ورنہ ہمیشہ مہر سکوت برقرار رکھنا، زبان کو تالا لگائے رکھنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ ان کی خاطر عاجزی اور شفقت کے ساتھ اپنے آپ کو بچھایا رکھنا، تو اس کی بارگاہ میں جھولی پسار کر اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار کو اپنے رحم کے سائے کے اندر لے لے، ان کو اپنے رحم اور کرم کے سائے کے اندر لے لے جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن کے اندر پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ کتنا لمبا چوڑا بیانیہ پیش فرما دیا، اتنی لمبی چوڑی ڈسکشن۔ تو دنیا کے اندر سب سے مقدس بندھن، سب سے پاک پوتر رشتہ اور اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد جس کا حق لاگو ہوتا ہے انسان کے ذمے، وہ کون ہے؟ اس کے ماں باپ اور والدین ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صاف طور سے فرمایا کہ جس اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے تم طلبگار ہو، جس کی خوشنودی کے تم طالب ہو، اللہ پاک کی رضامندی موقوف ہے ماں باپ کی رضامندی پر۔ اگر یہ راضی تو وہ راضی، اور اگر یہ ناراض تو پروردگار عالم بھی ناراض۔ حضور کے مقدس کلمات ہے رضا الرب فی رضا الوالدین،
کہ اللہ پاک کی رضامندی موقوف ہے ماں باپ کی رضامندی پر، سخط الرب فی سخط الوالدین، اور والدین کی نافرمانی ان کی ناراضگی پر پروردگار عالم کی ناراضگی موقوف ہے۔ اگر یہ راضی ہے تو آپ کا پاک پروردگار بھی آپ سے راضی، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے، ناخوش ہے، تو پروردگار عالم بھی آپ سے ناخوش ہے۔ ایک موقع پر تو حضور نے اس کو اعلاء کلمت اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ترین عمل قرار دیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بڑی چہیتی شخصیت ہے، میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ یہ حضور کے نالین مقدس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے والے، حضور کی مسواک مبارک کو اپنے جیب کے اندر رکھنے والے، حضور کے مقدس تکیوں کو اپنے بغل کے اندر دبا کر رکھنے والے شخص حضرت ابن مسعود، وہ فرماتے ہیں میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، حضور کی مقدس محفل سجی ہوئی ہے، ایک شخص حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، پروردگار عالم کی مقدس بارگاہ میں سب سے زیادہ کوالٹی والا محبوب اور پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے الصلاۃ علی وقتہا، ٹائم ٹو ٹائم نماز با جماعت کا اہتمام کرنا سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ ثم ایون، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا رویہ اختیار کرنا، ہمیشہ تمیز سلوک اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ اس کے بعد سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا ثم ایون، اس کے بعد یا رسول اللہ کون سا عمل؟ حضور نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، دین خدا کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے کس عمل کو ذکر فرمایا؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، تو تیسرے نمبر پر جہاد کو رکھا، اور اس سے پہلے کس کو ذکر فرمایا؟ ماں باپ کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرنا۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک رویے کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک کا برتاؤ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل اور محبوب ترین عمل ہے۔ بلکہ ماں باپ کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھنا، محبت اور شفقت بھری نظروں سے ان کو دیکھنا، ان کا دیدار کرنا، ان کے مکھڑے پر نظر ڈالنا، یہ بھی مستقل اپنے آپ کے اندر ایک عبادت اور خدا کی بندگی شمار کی گئی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صرف آپ ٹکٹکی باندھ کر عقیدت اور محبت کی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ آپ کا دیکھنا، یہ عمل بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ سب سے پہلی چیز النظر الی الکعبہ، اللہ کا مقدس گھر کعبۃ اللہ کی چہار دیواری کو محبت اور عقیدت کی نظروں سے دیکھنا مستقل عبادت ہے۔ ابھی آپ گئے نہیں، طواف کے پھیرے نہیں لگائے، اس کا غلاف نہیں چوما، وہاں آپ نے دعا نہیں مانگی، یہ تو مستقل اعمال ہے۔ ارکان حج اور ارکان عمرہ آپ نے ادا نہیں کیے، صرف ٹکٹکی باندھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھنا مستقل عبادت۔ دوسری چیز النظر الی المصحف، کلام مقدس قرآن مجید کو صرف دیکھنا عقیدت اور محبت بھری نظروں سے مستقل عبادت ہے۔ اس کو پڑھنا، زندگی میں لانا، عمل کرنا، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اور تیسری چیز جس کا صرف دیکھنا عبادت ہے النظر الی الوالدین، اپنے ماں باپ کے مکھڑے پر عقیدت اور محبت کے ساتھ نظر ڈالنا، یہ بھی مستقل عبادت ہے۔ اب بڑے خوش نصیب ہے وہ کہ جن کے ماں باپ حیات ہے، یا جن کی ماں حیات ہے، والد رخصت ہو چکے، یا جن کی والدہ رخصت ہو چکی، ان کا باپ حیات اور زندہ ہے، اور وہ ان کی فرما برداری کو اپنے لیے سعادت دارین سمجھتا ہے، دونوں جہاں کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی سمجھ کر ان کے آگے بچھ جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی بندہ مومن اپنے ماں باپ کے چہرے پر عقیدت کی صرف ایک نظر ڈالتا ہے تو اس ایک نظر کی بدولت اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب انسان کتنا جتن کرتا ہے اس کو ارینج کرنا، پاسپورٹ بنوانا، ویزا لگوانا، اور ساری پریشانیاں، مشقتیں، کلفتیں برداشت کر کے وہاں تک کا سفر کرنا، اور پھر ارکان حج کو ادا کرنا۔ اور یہاں پر ایک انسان ہے کہ جو ماں باپ کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے اور بیٹھے بٹھائے گھر کی چہار دیواری میں اس کو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بھی تو بات ہے کہ آپ نے حج کیا تو وہ حج مقبول ہے یا حج مردود ہے، آپ کے منہ پر مار دیا گیا۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ حج مقبول کی پیشن گوئی ہے۔ حضور گارنٹی لے رہے ہیں، ماں ولد بارن، جو کوئی نیکوکار بیٹا یا بیٹی، فرما بردار بچہ یا بچی، نظر الی ابویہ برحمت، اپنے ماں باپ کے چہرے پر شفقت اور محبت کی صرف ایک نظر ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ الا کان لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، حضور فرماتے ہیں ہر عقیدت اور محبت کی نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی حاضر خدمت تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرۃ، یہ تو ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، اگر کوئی مسلمان
दिन के 24 घंटों के अंदर अगर 100 मरतबा फॉर एग्जाम्पल अपने वालिदैन को मोहब्बत और शफकत की नजरों से देखता है, तो क्या 100 मरतबा देखने की बदौलत अल्लाह ताला उसको 100 मरतबा हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा? हुजूर ने फरमाया नाम अल्लाहु अकबर व अतयब, कि अल्लाह पाक की जात तुम्हारे तसव्वुर और इमेजिन से बहुत बुलंद वाला है, वहां तंगदस्ती का कोई गुजर नहीं मेरे भाई। जितनी मर्तबा देखोगे, 100 क्या 100,000 मर्तबा अगर तुम वालिदैन पर शफकत और रहमत की नजर डालते हो तो अल्लाह ताला तुमको उतना ज्यादा देने पर भी कादिर है। हर नजर के बदले अल्लाह ताला तुमको हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। और दर हकीकत देखा जाए मुसलमानों, तो जिस जन्नत के हम तलबगार हैं, जिस जन्नत की हासिल करने के लिए, जिस परवरदिगार की खुशनुदी को पाने के लिए हम दिन रात टूटी फूटी जो कुछ भी हमसे बन पड़ती है इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, नेकियां करते हैं, ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी नसीब हो जाए और हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। ये तो हमारी कोशिश है और होना भी चाहिए। अगर दर हकीकत देखा जाए तो मेरे और आपके जो माँ बाप हैं, हमारे वालिदैन हैं, यही हमारी जन्नत है, यही हमारी जन्नत है। किस तरह से? अब हुजूर से बड़ी बात तो किसी की नहीं हो सकती। हज़रत अबू उमामा की रिवायत है, फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा, मैं बेटा हूँ, मेरी बहन है, वो बेटी है, तो हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे माँ बाप है, तो आप ये फरमा दीजिए कि बच्चे पर, बच्ची पर, बेटा और बेटी पर माँ बाप का क्या हक बनता है? हुजूर ने फरमाया, कमाल करते हो यार, माँ बाप के हक की बात कर रहे हो, उनका हक अदा कर सकोगे? हुजूर ने छोटा एक जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारुक, दर हकीकत देखा जाए तो तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे वालिदैन ही तुम्हारी जहन्नम भी है। क्या नतीजा निकाल सकते हैं आप इससे? नतीजा ये कि अगर तुमने माँ बाप के साथ तमीज का बर्ताव किया, हुस्ने सुलूक का मामला किया, जिंदगी भर उनके साथ में नेकी का सुलूक जारी रखा, तो तुमने अपने लिए जन्नत का सौदा कर लिया। और अगर खुदा ना खास्ता तुमने उनके साथ बदतमीजी, बदसलूकी और नाफरमानी की राह इख्तियार कर ली, तो फिर तुमको जहन्नम के दहकते अंगारों का ईंधन बनने से कोई नहीं बचा सकता। हुमा जन्नतु का वनारुक, तो तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत भी है और यही तुम्हारी जहन्नम भी है। अब तुम्हारा फैसला, तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है कि तुम माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का रवैया इख्तियार करके जन्नत अपने नाम करते हो या उनके साथ नाफरमानी का रवैया इख्तियार करके जहन्नम रसीद होने का फैसला करते हो। हम चाहे अपने माँ बाप की कितनी ही खिदमत कर ले, इंसान बड़ा तंग ज़र्फ वाक़े हुआ है, बड़ा तंग ज़र्फ वाक़े हुआ है। वो जो भी मामला दुनिया के अंदर करता है, नकद और कैश के तौर पर उसको दुनिया के अंदर वसूल करना चाहता है, लेकिन जहाँ तक कि माँ बाप का मामला है, हम कभी उनके एहसानात का बदला चुका सकते हैं, हम उनके हुकूक अदा कर सकते हैं। सैयदुना इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर के चहीते साहबजादे, एक शख्स को देखा कि खुरासान से आ रहा है। अब खुरासान और मक्के की जो मसाफत है, बीच का जो डिस्टेंस है, हज़ारों किलोमीटर की मसाफत और डिस्टेंस बनता है। खुरासान से वो शख्स आया, अकेला नहीं है, कंधों पर बूढ़ी माँ सवार है। खुरासान से पैदल चलता चलाता होता हवा था तो मक्कतुल मुकर्रमा की मुकद्दस ज़मीन पर पहुंचा है और कंधों पर अपनी बूढ़ी माँ लाद कर वो आया हुआ है। उसने काबतुल्लाह का दीदार किया, अरकान हज अदा किए और सफ़र हज की अदायगी के बाद हज़रत इब्ने उमर से मुलाकात हुई तो अर्ज़ करने लगा वो शख्स कि हज़रत, मैं खुरासान से आया हूँ, वालिदा को अपने साथ लाया, मेरे कंधे मेरी माँ की सवारी बनी रही और मैंने सारे अरकान हज अपनी माँ को अपने कंधे पर सवार करा के करवाए। अब पूछना यह है कि इस स्टेप पर पहुंचने के बाद क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम माँ के हक की अदायगी की बात करते हो? तुम्हारी माँ ने हालत हमल में यहाँ से वहां तक का एक चक्कर लगाया था, अभी तुमने उस एक चक्कर का भी बदला अदा नहीं किया। तो क्या हम सोच सकते हैं, हम तसव्वुर कर सकते हैं माँ बाप की हक की अदायगी का? हम तो उनके आगे बिछाए ये जो हमारी खाल और स्किन और जिल्द है, इसको उधेड़ कर, इसको फाड़ कर, उसकी जूतियां बनाकर उनके पैरों में पहना दे, तब भी माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता। सच्ची सीधी बात है। और माँ का हक तो बाप से 3 दर्जे बड़ा हुआ है। वो हदीस भी आपको याद है, जिक्र कर दूं। वो शख्स हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, मेरे नेक रवैये का, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे पहला मुस्तहिक कौन है, आप बता दीजिए। मेरी तबीयत के अंदर नेकी है, शराफत है। अब मैं शराफत का रवैया अगर किसी के साथ करना चाहूँ तो उसका सबसे पहला मुस्तहिक कौन है इस रोए ज़मीन पर? हुजूर ने फरमाया, उम्मू का, तुम्हारी अम्मी जान सबसे ज़्यादा हकदार है। उसके बाद या रसूल अल्लाह, सुम्मा उम्मू का, दूसरी मरतबा हुजूर ने वही जवाब रिपीट फरमाया, तुम्हारी वालिदा। फिर या रसूल अल्लाह, उसके बाद हुजूर ने फरमाया उम्मू का, तीसरी मरतबा भी फरमाया तुम्हारी वालिदा, तुम्हारी माँ जिसने तुमको दुनिया के अंदर जन्म दिया,
वजूद बख्शा, वो माँ तुम्हारे हुस्न सुलूक के सबसे ज़्यादा हकदार है। जब उन्होंने चौथी मरतबा अर्ज़ किया सुम्मा या रसूलल्लाह, उसके बाद फिर फरमाया सुम्मा अबू का, उसके बाद तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ के बाद तुम्हारा बाप तुम्हारे नेक रवैये का सबसे ज़्यादा हकदार और मुस्तहिक है। तो ये माँ को हुजूर ने 3 दर्जे बाप से बढ़कर फजीलत मकाम इनायत फरमाया है। इसलिए कि 3 चीज़ें ऐसी है कि बाप चाहते हुए भी उन चीज़ों के अंदर शरीक नहीं हो सकता है। हमल और प्रेगनेंसी, 9 महीने बच्चे को पेट में उठाए रखना, ये जो तकलीफ और मशक्क़त है वही जानती है। आप भी उसका तसव्वुर नहीं कर सकते और मैं भी मर्द हूँ, मैं भी उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। तो हमारी माएँ जिन्होंने हालत हमल में हमको यहाँ से वहाँ 9 महीने उठाकर लेकर हमारा बोझ लाता फिरा, वही जानती है कि क्या मशक्क़त होती है। तो बाप इसके अंदर शरीक हुआ क्या? बाप शरीक नहीं है, माँ शरीक है इस कठिनाई और तकलीफ के अंदर। दूसरा, विलादत की तकलीफ, पैदाइश के वक्त जब बच्चा दुनिया के अंदर कदम रखता है, अल्लाह अकबर, उसका तज़किरा तो अल्लाह ताला ने 30वें पारे के अंदर फरमाया है, सुम्मा सबीला यस्सरा। जब वो डिलीवरी और विलादत की तकलीफ होती है तो वो बुजुर्ग का जुमला, जो जनती है वही जानती है, मर्द जनता नहीं है। जो माँ जनती है, बच्चे को जन्म बख्शती है, विलादत का जो मरहला होता है, वो जो तकलीफ होती है, दर्द ज़ह रह रहे के जो तकलीफ और दर्द की टीसें उठती है हजरत, वो जो तकलीफ की एक लहर उठती है ना, तो मर्द तो उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये दूसरी ऐसी तकलीफ है कि बाप इसके अंदर शरीक नहीं है। और तीसरी, 2 साल की मुद्दत और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़ही मसलक के मुताबिक 2.5 साल तक माँ जो अपने बच्चे को खूने जिगर पिलाती है दूध की शक्ल में। हमको क्या लगता है सफ़ेद कतरे माँ की छाती से निकल कर आ रहे हैं, दूध आ रहा है, वो दूध नहीं है हजरत, कि दूध का फिल्टर लगाया हुआ है, वो खूने जिगर पिला रही है। खून है, खून जो माँ की छाती से फिल्टर होकर सप्लाई होकर दूध के कतरों की शक्ल इख्तियार करता है। तो बाप ने कभी अपने बच्चे को खून का एक कतरा पिलाया है? नहीं। वो जो खून जिगर पिलाने की मशक्कत बर्दाश्त कर रही है वो आपकी और मेरी वालिदा तो थी। तो इसलिए हुजूर ने इन 3 चीज़ों को पेश नज़र रखकर बाप से 3 दर्जे माँ को फजीलत और फौकियत नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला मेरे आपके वालिदैन को सलामत रखे और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, परवरदिगार आलम उनकी कब्र को ठंडा फरमाए, रोशन फरमाए, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और हमें परवरदिगार आलम अपने माँ बाप की कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमाए। कहने वालों ने कहा है, कहते हैं कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। कहते हैं कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तो दानिशमंद ने, दानिश्वर ने कहा, पता नहीं लोग अपना पहला प्यार कैसे भूल जाते हैं। इसलिए कि इंसान का सबसे पहला प्यार तो उसके माँ बाप ही होते हैं। मैंने जब दुनिया के अंदर कदम रखा, सबसे पहला प्यार मुझे अगर किसी ने दिया तो वो मेरी माँ और बाप तो है यार। जब मैंने शऊर की आंखें खोला, मुझे लाड़ दुलार करने वाली मेरी माँ और मेरा बाप ही तो था यार। अब अगर मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका हूँ और थोड़ा सेहतमंद तनोमन हो चुका हूँ, 4 पैसे कमाने के लायक हो चुका हूँ, माँ और बाप को क्या है फटी फटी नजरों से देखता हूँ कि तुम अब मुझ तक के आओ और अगर तुमको 10 रुपए की जरूरत है, 5 के सिक्के की जरूरत हो, चूना और पान मंगाने के लिए, तो तुम मुझसे मांगो। रब्बे-जुल जलाल की कसम, ये वो सख्त तकलीफ दे मरहला होता है माँ बाप के दिल पर जो गुजरती है कि जब वो अपने बच्चे के आगे हाथ फैलाते हैं, बेटा 10 रुपए होंगे तो दे, 5 रुपए की जरूरत है बेटा दे, दुकान से थोड़ा बिस्किट मंगवाना है, भूख लगी है। कभी इसकी नौबत मत आने देना अपने माँ बाप को। बड़ी बात से तौबा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मुझे आज जो सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, आज भी 2026 का अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, मैंने कभी ये नौबत नहीं आने दिया कि मेरे वालिदा मोहतरमा ने और मेरे वालिद मोहतरम ने मुझसे कभी इस तरह की दरख्वास्त की कि बेटा तेरे जेब में जो नोट है, नहीं। मैं पूरी की पूरी तनख्वाह अपने अम्मी की गोद में ले जाकर उन पर निछावर कर देता हूँ और फिर आज भी एक छोटे और मासूम बच्चे की तरह मैं उनसे पैसे मांगता हूँ। उनको एहसास कमतरी में मुब्तला मत होने दीजिए। ये जो कुछ है ये किसका है? ये माँ बाप का तो है। हुजूर ने फरमाया ना, अंता व मालू का ली अभी का, तू भी और तेरा पूरा पूरा माल और जायदाद धन संपत्ति वो सब किसकी है? तेरे बाप की तो है। पिछले हफ्ते का जो बयान था वो हदीस अब आप उठाकर अपने जहन के अंदर, जहन की स्क्रीन पर घुमाइए कि जो कुछ भी हमें मिला है, हासिल हुआ है, माँ बाप की दुआओं के तुफैल ही तो मिला है, ये उन्हीं का तो सदका है। तो कभी ऐसी नौबत मत आनी दीजिए कि आपके माँ बाप के हाथ इस तरह हो के बेटा इतने इतने की जरूरत नहीं। आप अपने हाथ ऐसे रखिए कि अम्मी अब्बू ये सब आपके लिए तो निछावर है, आप इसमें से जितना चाहे मुनासिब समझे ले लीजिए। तो उनका हाथ ऐसा रहना चाहिए, बेटा 10 की जरूरत है, 20 की जरूरत है, 1000 की जरूरत, 2000 की जरूरत,
تو پھر پتہ نہیں انسان اپنے ماں باپ کو کیسے فراموش کر جاتا ہے, کیسے بھول جاتا ہے. آج تو دکھلاوے کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. فون اور موبائل نکال کر تو سیلفی بھی لو, ویڈیو بھی بناؤ, اور دوستوں کے ساتھ پارٹیاں شارٹیاں ہو رہی ہے. اپنی دولت کا دکھاوا, اپنی دولت اور جائیداد کو کیش کرانا اور دوستوں کو پارٹیاں دینا, یہ ایک عام معمول بن چکا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے آپ کا یہ جذبہ سر آنکھوں پر. پروردگار عالم آپ کو اور خرچ کرنے والا بنائے, لٹانے والا بنائے, انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق دے کہ آپ اپنے دوستوں پر خرچ کر رہے ہیں, اپنے اعزاء اقارب پر اپنا مال لٹا رہے ہیں. لیکن قرآن مجید میں لوگوں نے یہ سوال کیا, سورۃ البقرہ 12 نمبر 2 کے اندر چلیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون, اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگ آپ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, کس پر خرچ کریں. آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر, جو کچھ بھی تم خرچ کرنے کے لیے تجوری کھولو تو تمہارے مال اور جائیداد کے اولین مستحق, سب سے پہلے حقدار تمہارے والدین ہیں. ملا صاحب اتنے امیر اور کبیر انسان ہیں کہ جو لوگوں پر اتنے کروڑوں ڈالر نچھاور کرتے ہیں, لیکن گھر کے اندر بوڑھی ماں سسک رہی ہے آدھی پیالی دودھ کے لیے, لیکن وہ ماں کی طرف جھانک کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور صرف کیا چیز پیش نظر ہے کہ اگر میں ماں کو آدھا لیٹر دودھ لا کر دے دوں گا, ماں کے ڈیمانڈ اور مطالبے پورے کر دوں گا, وہاں اپنا پیسہ لٹاؤں گا, تو ماں محلے کے اندر ڈھنڈورا تھوڑی نہ پیٹے گی. تو یہ کہاں میری مال و دولت کو کیش کیا جائے؟ دوستوں کے ساتھ میں. تو کبھی توکل پر جا رہے ہیں, کبھی القدیر پر جا رہے ہیں, تو کبھی مرزا پر جا رہے ہیں, چکن پارٹی دیے جا رہے ہیں, شاورما کھلائے جا رہے ہیں, پارٹیوں پر پارٹیاں ہو رہی ہے, شارٹیاں ہو رہی ہے, اور ادھر پورا کیا ہو رہا ہے, اللہ پاک کی ناراضگی کا اور عتاب کا سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے. ماں سسک رہی ہے, بوڑھا باپ سر درد کی گولی کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ بیٹے کو 1 گھنٹے پہلے بولا تھا 10 بج چکے ہیں, آنکھوں میں باپ کے نیند اتر آئی ہے کہ بیٹا گولی لائے تو سر درد سے آرام ملے. بوڑھا باپ سسکتا درد کے مارے ٹیسے برداشت کرتا ہوا سو جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو بیٹا پہلے ہی گھر سے رفو چکر ہو چکا ہے دوستوں کے ساتھ. ما انفقتم من خیر, خرچ کرنا ہے کیجئے. خرچ کیے جانے کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ تمہاری ماں اور تمہارا باپ. لیکن انسان اگر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے, سنا کر دیتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے ان ساری حدیثوں کو سن کر؟ جنت ہوگی مقدر میں, تو جنت تو ملنا ہے ہی ہے. اور اگر ہم نے ماں باپ کے ساتھ کتنا بھی نیک سلوک کیا, جہنم میں جانا ہے تو کیا فرق پڑ جائے گا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے؟ تو کچھ کمبخت ایسے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے, تمیز اور رواداری کے ساتھ پیش آئے, تو آپ کو بھی تو تمیز اور حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنا پڑے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ میں. آپ ماں باپ ہے, آپ باپ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی دانشور نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے کہ جسے لکھتے تو تم ہو لیکن اس کو پڑھتی ہے تمہاری اولاد. آ جائیے بھی ایک حدیث کی طرف. حضور نے فرمایا برو آباءکم, مسلمانوں تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنا. یبرکم ابناؤکم, تو تمہارے بچے جب بڑے ہوں گے اور تم بڑھاپے کی کگار کو پہنچ چکے ہوں گے, تو جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہاری اولاد تم کو کرتا دیکھے گی, وہی سلوک تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ دہراؤ گی. نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ میں, برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ میں, جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہندوستان کے چند بڑے اور مشہور اور فیمس مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے جو بڑا قدیم اور پرانا مدرسہ ہے, وہ ہے مدرسہ شاہی مراد آباد. آج بھی موجود ہے, آج بھی بڑے مدرسوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الجبار اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئے, تو وہ ان کے محلے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو اپنے کمرے سے گھسیٹ کر لایا, اس کی کالر پکڑ کر گھسیٹتا تو وہ اپنے باپ کو لے کر جا رہا ہے. پوری گلی اس نے کراس کیا اور باپ چلا رہا ہے, درد سے کرا رہا ہے, لیکن اس کمبخت بیٹے کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا. اور کہتے ہیں کہ نکڑ کے کنارے پر ایک کوڑے دان تھا, ڈھیر تھا کوڑے کچرے کا پڑا ہوا, وہاں لے جا کر جب وہ گھسیٹتا ہوا لے کر گیا تو باپ نے کہا بیٹا بس کر اور مجھے مت گھسیٹنا. بیٹے نے کہا کیا ہوا بے بڈھے, ابھی تک تو تجھے گھسیٹ رہا تھا, ابھی تک تو نے اف نہیں کیا, درد سے کرا رہا تھا, اب اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس تجھے کیا سمجھ آئی, درد کے اندر اضافہ ہو گیا. کہا کہ بیٹا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں بھی اپنے باپ کو بدتمیزی کے ساتھ گھسیٹتا ہوا اس کوڑے دان تک لے کر آیا تھا, وہ بدلہ پورا ہو گیا, اب اس سے آگے مجھے مت گھسیٹنا. بدلہ پورا ہو گیا, اس نے اپنے باپ کو گھسیٹا تھا, اس کا بیٹا آج اس کو گھسیٹ رہا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جسے لکھتے تم ہو لیکن اسے پڑھتا کون ہے؟ تمہاری اولاد. برو آباءکم یبرو ابناؤکم. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے, بشر ہونے کے ناطے ماں باپ کے ساتھ کبھی کبھار کوتاہی کا معاملہ ہو جاتا ہے.
नाफरमानी, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अगर वो बाकायदे हयात है, जिंदा है, तो उनसे फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी कर ली जाए। अगर उनका दिल दुखाया है तो उनको सुखी किया जाए, अगर उनकी दिल शिकनी की है, दिल तोड़ा है, तो उनको राज़ी किया जाए। लेकिन अगर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो कोई ऑप्शन बाकी है कि उस दाग को धो सके इंसान? हुजूर ने फरमाया, हाँ, अगर तुम वालिदैन के हयात होते हुए उनकी शान में गुस्ताखी कर चुके हो, अगर तुम उस दाग को धोना चाहते हो, तो उनकी वफ़ात के बाद भी तुम्हारे लिए रास्ता खुला हुआ है। सबसे पहले क्या करो? अपने मरहूम वालिदैन के लिए अस्सलातु अलैहिमा, ये हुजूर के अल्फाज है, हुजूर की मुक़द्दस हदीस। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु अलैहिमा, अपने माँ बाप के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करो, उनके लिए बख्शिश की फरियाद करो, तो तुम इस दाग को धो सकोगे और नाफरमानी से निकलकर तुम्हारा फरमाबरदार औलाद के अंदर शुमार होगा। दूसरी चीज़, हुजूर ने फरमाया अल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, अपने माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहो। परवरदिगार, जो कुछ भी मेरे माँ बाप से उनकी ज़िंदगी के अंदर कमी कोताही हुई, उनकी लग़्ज़िशों को तो माफ़ फरमा। ठीक है। तीसरा, इन्फ़ाज़ु अहदिहिमा मिन बादी मौतिहिमा, उन्होंने जो कुछ भी वसीयत की है तो उनकी वसीयत को अप्लाई करना, उनकी वसीयत को पूरा करना, ये माँ बाप के मरने के बाद भी तुम्हारे ज़िम्मे हक बनता है। वह इकराम सदीक़िहिमा, और माँ बाप का आखिरी हक उनके जो इंतकाल के बाद इंसान पर लागू होता है वो है कि बाप के दोस्तों के साथ, बाप के मिलने जुलने वालों के साथ इज्जत से पेश आना और अपनी माँ की सहेलियों के साथ में इज्जत से पेश आना। तो ये माँ बाप के हुकूक थे जो आपके सामने बयान किए गए। दुआ फरमाए कि परवरदिगार आलम हमें माँ बाप के हुकूक की अदायगी की तौफीक मरहमत फरमाए, हमें उनकी कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमाए और माँ बाप की नाफरमानी नाकदरी से हमें बाल बाल बचाए। अब आगे आ रही है अगले शनिचर को 15 अगस्त। 15 अगस्त के मौके पर तराना पेश किया जाता है, राष्ट्रीय गीत पढ़ा जाता है। राष्ट्रीय गीत पढ़े जाने से पहले परचम कुशाई होती है, झंडा लहराया जाता है, झंडा फड़काया जाता है, फहराया जाता है, जो कुछ भी अल्फाज आपको बोलना हो। ठीक है। उसके बाद में झंडे को सलामी दी जाती है। तो नेशनल फ्लैग को सल्यूट करना, कौमी परचम को सलामी देना जायज़ है या नहीं? इस मौके पर मेरी बहुत ही मोहतरम शख्सियत, मेरे दिल के बड़े करीब है, डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी दीनी खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते। इस मौके पर उनकी एक क्लिप वायरल की जाती है कि डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाहि अलैह का इस बारे के अंदर सख्त रुझान था, सख्त मौक़िफ़ था। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने साफ फतवा दे दिया कि झंडे को सलामी देना शिर्क है। अब शिर्क कोई मामूली चीज़ तो नहीं है, शिर्क से बड़ा तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर साहब के इस मसले से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, पूरे एहतराम के साथ। डॉक्टर साहब की शख्सियत हमारे सर आंखों पर, लेकिन डॉक्टर साहब के इस मसले से हमारे पूरे उलमाए किराम ने, बल्कि डॉक्टर साहब के जो रुफ़क़ाए किराम थे उनके हम ज़माना, उन्होंने भी सख्त इख्तिलाफ़ किया है। इसलिए कि शिर्क कब होता है कि जब आप अल्लाह ताला की तरह किसी को मालक और मुख्तार समझकर उसकी ताज़ीम कर रहे, नफ़े और नुकसान का मालक समझकर उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो। तो जब हम नेशनल फ्लैग को सलामी देते हैं, सल्यूट मारते हैं, तो हम उसकी ताज़ीम इस तरह नहीं करते कि वो हमारे नफ़े नुकसान का मालक है, हमारा मालक मुख्तार है। नहीं, हम एक सियासी अमल को पेश नज़र रखते हुए, कौमी अमल को पेश नज़र रखते हुए झंडे को सलामी पेश करते हैं। तो झंडे को सलामी देना, नेशनल फ्लैग को सल्यूट करना, ये बिल्कुल जायज़ है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा इस बारे में दो टोक है और तमाम उलमाए किराम ने इसकी इजाज़त दी है कि कौमी परचम को आप बिला तकल्लुफ़ सलामी दे सकते हैं, ये कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका दिल नहीं मान रहा है, आपकी अपनी मर्जी की बात है, मत दिए, दोनों हाथ खड़े रहकर। लेकिन ऐसे दौर के अंदर तो झंडे को सलामी देने के अंदर कोई हरज नहीं है। दूसरा मामला, 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर सकाफती प्रोग्राम के नाम पर, कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। क्या है? तो सकाफती प्रोग्राम है। तो फुला साहब की बच्ची ने ये पेश किया, उसके बच्चे ने ये पेश किया, तो ठीक है। अगर वो नात पेश कर रही है, तकरीर पेश कर रही है और देशभक्ति गीत पेश कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है यहाँ तक को। लेकिन एक्शन सॉन्ग, पीछे गाना चल रहा है और उस पर हमारे बच्चे ठां ठैयां कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, एक्शन सॉन्ग, डांसिंग, सिंगिंग, हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये सख्त सरासर नाजायज़ है और हराम है। अगर आपकी बच्ची, अगर वो बड़ी बच्ची हो चुकी है, माज़अल्लाह, मुझे माफ़ कीजिएगा इस तरह के मामले के, लेकिन क्या हमारी बच्चियाँ इन स्टेजों के ऊपर नाच नहीं रही है, ठां ठैया नहीं कर रही है, एक्शन सॉन्ग नहीं कर रही है, सिंगिंग नहीं कर रही है, वो डांस नहीं कर रही है? अब वहाँ पर मजमे में बैठा हुआ अगर आपकी बच्ची 12-15 साल की बुलूगत की दहलीज पर कदम रख चुकी है, तो आपको मालूम है कि वो जो ऑडियंस है उसमें से कौन किस नज़र से आपकी बच्ची को देख रहा है। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं इस मौके पर स्कूल्स और कॉलेजेस इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते आप भी जो सकाफती प्रोग्राम ले रहे हैं तो आप मुसलमान पहले हैं और आपके दूसरे मामलात बाद के अंदर हैं।
دوسرے معاملات بعد میں آتے ہیں، تو اس موقع پر آپ اسلامک ویلیوز کا بھی دھیان رکھیں، اسلامی اقدار کو پیش نظر رکھتے ہوئے بچوں کو ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی کا حصہ مت بننے دیجیے، ورنہ کل میدان محشر کے اندر اس کے بارے میں آپ سے کڑی باس پرس ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔